무대 위에 섰을 때 이제 진짜 시작이구나. 뭔가 딱 다 조용해지고 뭔가 딱 터질 것만 같고. 저희가 악기를 세팅할 때 나는 이제 앰프에 케이블에서 꽂는 소리라던가 카메라 셔터 소리, 관객분들 함성 소리, Blood rushing through my veins, heavy breathing, and this sort of stillness in a sea of madness. 근데 이제 저희는 무대를 위해서 뭔가 인이어를 착용하고 있잖아요. 심장이 엄청 빨리 뛰는 그런 소리도 들릴 것 같고. 일단은 저희들을 정말 기다려온 저희만큼이나 좀 설렌 그런 표정들이 많이 보일 것 같고요. ファンのキラキラ輝く目とか、それと同じぐらいキラキラ輝かせてくれる照明、あとは萩和たちハーツウェーブのメンバーが目を合わせた時に笑顔になったりとか。 That moment, I'll feel ready. Just to feel the music through my skin and be one with the music. 안녕하세요. 하츠웨이브에서 건반을 담당하고 있는 윤영준입니다. 저는 어렸을 때 거의 안 울던 때가 없었던 것 같아요. 부모님, 제가 부탁할 것이 있는데 진짜 툭 하면은 우는 아이였어가지고 초등학교 때 이제 사계회를 반에서 했었어요. 학부모님이랑 그 친구들 앞에서 너무 긴장되고 떨려가지고 올라가기 전부터 막 뭔가 눈물이 조금씩 맺히는 거예요. 혼자 이렇게 열심히 걔도 좀 꾹꾹 참으면서 했는데 앞에서 다들 막 이렇게 잘한다고 환호를 해주셨어요. 근데 왠지 그 상황이 더 뭔가 저를 눈물 나게 만드는 거예요. 그래서 눈물이 계속 맺힌 채로 이렇게 내려온 기억이 있는데 사람들 앞에 선다는 게 혼자 서서 이렇게 주목받는 게 부담스럽기도 하고 되게 낯설기도 하고 좀 어색하게 느꼈던 것 같아요. 그 순간을 뭔가 쉽게 적응하지 못하고 눈물이 이렇게 왈칵 쏟아졌던 것 같아요. 중학교 2학년 때였나? 음악 시간에 한번 연주를 한 적이 있었는데 이제 그때 당시에 딱 연주를 끝나고 나니까 이제 반 친구들이 모두 환호해주고 음악 선생님께서도 너에게 이런 면이 있는지 몰랐다. 피아노도 너무 잘해서 되게 놀랐다. 그때는 이제 그런 반응들을 받아본 적이 없어서 되게 좀 낯설기도 하고 부끄럽기도 했었는데 뭔가 되게 묘하게 기분이 좋았던 것 같아요. 그런 반응들이 약간의 뭔가 희열 같은 것도 좀 느꼈던 것 같고 그래서 그 이후로 다음에 어떤 노래들한테 들려줄까 이러면서 혼자 엄청 연습했던 그런 기억이 있어요. 그때가 뭔가 좀 시작점이지 않았나 그런 생각이 듭니다. Whenever I was a child, my teachers would always call me bright. I would always kind of be weird and kind of be goofy a lot of the time. Oh, Keaton. Oh, yeah. Yo, my name is Yo. And I love to do really silly things. And a lot of the time, my mom would always discover me just doing something stupid on my own. She would be like, "What are you doing, Kaden?" I'm like, "I don't know. I'm just doing what I want to do." Yeah, I guess I was kind of weird, like a weird little kid. I was that kind of child. So the moment I fell in love with music was also by accident. It was when I went to the music business program at Berklee College of Music. And it was just a 5-day summer program. And the only reason I went is I had nothing to do for the summer. So I was asking around, and one of my friends kind of introduced me, "Oh, they have this music business program. Maybe you should try it." So since I really had nothing to do, I was like, okay, I'll, try and see how it is. And actually, the classes that I took for music business
were not really interesting, and I didn't really like it too much. It was kind of boring. But after the classes ended, because it's a music program, so many musicians from all over the world came to attend it. So after the classes, people would jam in the rehearsal rooms. My roommate at the time from that summer program was a guitarist, and me and him kind of went to check out the rehearsal rooms on our first day, and we saw all these people jamming. It's like, yo, let's go, let's see what's going on. So we would go in, and they were really just spontaneously making music from complete strangers to, band musicians, and that really kind of shocked me. Like, I couldn't believe what was happening in front of me. So he would start playing this kind of blues groove. I was like, yo, what is going on? Like, this is insane. It's so cool. And then the music, and you can feel the bass, you can feel the drums, the guitar is cranked, like the volume is cranked, and you can really feel the music in that really small room. And the Texas Blues Jam really kind of spoke to me in that moment, and I never saw anyone cooler. Like, my roommate playing the guitar solo was like something that I just couldn't believe was happening in front of me. Like, he was so cool, and he was really like the idol in that moment for me. Like, all I ever wanted to do in that moment was to be like him. And that moment is when I realized that maybe this is what I want to pursue. After that jam, I would stay in the rehearsal rooms until really late, maybe 2, 3 a.m., even though we had class the next day. During the jams, this overwhelming joy and excitement was coming over me, and I just couldn't understand, like, why do I feel so happy? Why do I feel this way? Why am I feeling something that I never felt before? And this moment was really the realization of how powerful and how moving music can be. And when I realized this, I knew that I wanted to feel this again. And I knew that I wanted to be the person to be able to make other people feel this kind of joy and this kind of excitement. And that is reason of why I fell in love with music and why I still do it. 기억나죠? 저는 그 당시에는 남들과는 좀 다른 삶을, 좀 특별한 일들을 하고 싶다는 생각이 좀 들어가지고요. 초등학교 6학년 때 이제 요요 마스터가 되겠다는 꿈과 파쿠르 선수, 이제 그런 게 또 유행이었거든요. 그런 거 하면서 이제 점심시간 급식 먹고 바깥에 나가서 파쿠르 저거 울타리 너무 댕기고 요요도 맨날 돌리고 장기자랑 가서 요요 돌린 적도 있어요. 이제 고등학생쯤에 부모님이 저를 위해서 옥상에 옥탑방에 작업실을 만들어 주셨어요. 그때부터 저희 집에서 작업을 엄청 많이 했었는데, 이제 보통 음악은 새벽에 잘 나오니까 하다가 힘들 때나 잠깐 바람 쐬고 싶을 때 옥상이다 보니까 딱 밖에 나가서 이제 새벽에 이렇게 바깥을 보면 되게 예쁘거든요. 이제 그때 새벽 공기를 맡으면서 좀 나 어떻게 되고 싶을까 이렇게 꿈을 꿨던 적도 되게 많고, 그러고 나면은 되게 좀 머리가 좀 맑아진 느낌이 나면서 이제 작업에도 좀 더 집중할 수 있었거든요. 그런 순간들이 되게 기억에 남아요. 뭔가 그 대학에서 1학기를 다니는 동안 제가 느낄 수 있는 모든 걸 느끼고 싶었어요. 축제에도 나가보고 MT도 가보고 이런저런 동기들이랑 좀 같이 놀고, 이런 대학에 이 대학 1학년 때 기억이 되게 오래 간다고 제가 들었거든요. 그래서 뭔가 그 순간을 되게 소중하게 간직하고 싶어서 정말 여러 개를 많이 하려고 노력을 했었는데, 그중 하나가 축제였어요. 이제 대학 축제는 부스가 따로 있잖아요. 저희 과 부스에서 축제 다 끝나고 이제 정리해야 되는 시간에
이제 저희 과가 실용음악과니까 이제 앰프가 하나 있었거든요. 거기에 친구한테 제 기타를 주고 이제 저는 통기타 치면서 노래를 다시 불렀던 그런 기억이 있는데요. 그때 순간에는 이제 평소에 무대를 하거나 그럴 때는 잘해야 된다, 이런 거 좀 신경 써야 된다는 걱정을 좀 아는 채로 무대를 하는데, 그 축제 부스 앞에서 사람들한테 둘러싸인 상태로 노래를 하니까 그냥 그 순간이 너무 재밌고 그냥 음악이란 거에 완전히 몰두하면서 할 수 있는 거예요. 그래서 그때 이제 같이 노래를 하면서 이런 게 음악이구나 라는 생각도 좀 들었고, 되게 제가 막 청춘의 한 장면에 있는 것 같은 느낌 받았어요. 근데 되게 저한테는 소중한 기억이죠.ハギワールドで生まれたハギワやけど、そうやな。ハギワが生まれる前、ハギワールドで生まれる前の前世のなんとなくうっすら記憶をたどると、あ、一つ鮮明に覚えてることがあって、ハギワ自身がすっごいお世話になってた人がいて、その人がハギワのことを北風と太陽っていうイソップ童話の物語の太陽に例えてくれたことがあって、太陽は暖かくポカポカと照らしてあげる。そしたら旅人は勝手にそのコートを脱ぐ。で太陽が勝つっていう話やけど、なんかそんな風に誰かに行動してほしかったら無理やりさせるんじゃなくて、行動したくなるようにさせるみたいな。なんかそういう存在に例えてもらったことがあって、萩原が。だから、萩原自身も今も、そんな風に、誰かに好きになってもらったりとか、行動してもらいたいとか、そういう時に、萩原の太陽のように自分の好きなことをやっていって、萩原自身が楽しくやることで、誰かが勝手に好きになってくれるとか、なんかそういう存在になりたいなって思ってるよ。なんか、恐竜もめっちゃ好きやったし、あとは、萩はなんかよくわからないけど、意味もなく、目的もなく、よく走ったりとか、飛んだりとか、なんかずっとそうしてたって聞いたことがある。なんやろ、よくわからへん。ただ、目的もなく、ずーっと走ってたって。すごい朝早い、ちょっとまだ暗い、でも明るくなり始めてた時ぐらいで、誰も人がいない公園に行って、こういう練習パッドを公園に持って行って、そこで一人でトコトコトコトコそれをしてると、なんか近所のおばあちゃんが声をかけてくれたり、あとはなんか鳩がたくさん集まってきた。鳩ってこう首揺らして、あの動きと合わせてこうトコトコって叩いて、なんかこう鳩とセッションしてるみたいな感じで楽しいなみたいな、そういうことをやってたかな。萩原は結構こう見えて、あんまり自分に自信があるタイプではなくて、むしろ自分にあまり自信がない方やったから、あまり何が得意とか何が好きとかそういうことをはっきり言えることがなかったけど、ドラムに出会ってドラムを叩いた時に、なぜかそれだけは、そのドラムだけは大きな音がしたり、気分がスカッとしたり、なんか元気になったり、ドラムを叩いてる時だけ
根拠なく自信が持てたって感じがしたよ。それで萩和がドラムを始めることになったよ。 일단 도전하는 거를 정말 좋아했고요. 그리고 좀 되게 자유로운 그런 영혼의 아이였던 것 같습니다. 제가 어렸을 때 농구도 좋아하고 특히 물을 좋아해가지고 수영을 좋아했는데 이제 스쿠버 다이빙을 했던 기억이 굉장히 오래 남는데요. 에메랄드빛 바다에 위에서 봐도 그 밑바닥이 다 보이는 그런 투명한 색의 바다에 딱 뛰어들면은 막상 위에서 봤을 때는 되게 좀 수심이 낮아 보이는데 막상 들어가 보면 너무 예쁘고 산호초들도 진짜 알록달록하고 그리고 물고기도 너무 많고 바닷속 세상은 뭔가 제가 아예 새로운 세상에 들어와 있는 느낌이 들었고요. 그런 알록달록한 빛들과 색깔들이 저를 감싸고 있을 때 굉장히 행복했었던 기억이 있습니다. 네, 제가 유학하던 시절에 중학교 때 저희 학교에 전학 온 친구가 한 명 있었습니다. 그 친구를 처음 딱 만나고 점점 같이 뭐 밥도 먹고 뭐 PC방도 같이 가고 이러면서 친해졌는데 한번 자신의 이런 미래에 대해서 털어놓는 시간이 있었는데요. 그때 저는 가수를 하고 싶다고 친구한테 좀 얘기를 했던 적이 있습니다. 그러면서 그 친구도 이제 사실 자기도 배우가 하고 싶다고 이제 배우가 꿈이라고 밝히고 서로의 꿈을 응원을 하면서 그 친구에게 이제 노래를 들려준 적이 있는데 제 목소리를 되게 좋아해 주더라고요. 제가 어떤 노래를 해도 정말 다 좋아해 줬고요. 제 재능을 일단은 제일 먼저 알아봐 준 사람 같습니다. 부모님을 제외하고요. 그래서 뭐 그 친구뿐만이 아니라 주변 다른 사람들한테도 제 이런 노래가 너무 좋다는 걸 막 알려주고 제가 오디션을 보거나 연습생 생활 도중에 좀 지치거나 피곤할 때 같이 꿈을 향해 달려가며 도전하는 친구를 보면서 저도 자극도 많이 받고 서로에게 그런 힘이 되는 그런 사이가 됐던 것 같습니다. 데뷔를 하고 아티스트로서 첫 공연을 했던 날이었는데 제가 대구대학교를 가서 공연을 했을 때였습니다. 대학 축제를 초청을 받아서 공연을 했었는데 사실 신인 가수인데 저를 모르시는 분도 많았을 테고 그리고 제가 당시 곡도 많지도 않은 상황이었는데 제 음악을 정말 너무 감사하게도 좋게 즐겨주시더라고요. 그때 정말 또 음악의 이유를 느끼고 제가 직접 쓴 노래를 모두가 다 같이 즐기면서 들어주시고 뭔가 진심 어린 눈빛으로 와 잘하는구나 이런 표정을 딱 느낄 수 있거든요. 그런 걸 보면서 한 분 한 분씩 아이 컨택을 하면서 그 넓은 공간을 혼자 채우다 보니까 진짜 황홀했고요. 잊을 수 없었고 아직도 그 많은 분들이 이렇게 핸드폰 조명을 켜서 흔들어 주시는 걸 제가 잊지 못합니다. 제가 그걸 또 직접 찍었는데 정말 가끔씩 네, 무대를 서기 전에 그때를 회상을 하면서 내가 이런 이유들 때문에 음악을 하는구나 이런 이유들 때문에 공연이 행복했구나 라는 걸 좀 되새김질하면서 가끔씩 꺼내보는 편입니다. 핫웨이브의 매력은 이제 각자 한 명 한 명의 색깔이 굉장히 뚜렷한 점인 것 같은데요. 그것이 하나로 모여서 음악적으로나 비주얼적으로나 되게 강점을 드러낼 수 있는 무지개 같은 그런 팀이 아닐까. 다른 5가지 색깔이 한 번에 모여서 딱 펼쳐졌을 때 정말 아름다운 그런 이미지 팀이 아닐까 하는 생각이 듭니다. There's nothing in the world like Heartswave, and there's no band in the world that can have the same color as us. ハーツウェーブ5人もすっごいこうワクワクしてこのワクワクを世界中に届けられるようなそんなチームでいたいなと思ってるよ。 저는 항상 하는 말이지만 하츠웨이브라는 팀이 주는 파급력이 좀 컸으면 좋겠습니다. The goal that I always have is to spread love, make this world, make the people of this world happier and more at peace with our music. 정말
멋있는 5명이 이렇게 한 팀으로 모이게 된 거잖아요. 말뿐만이 아니라 행동으로 보여줘야 한다고 생각을 하고 있고 그래도 가장 오랫동안 기다려주신 팬분들께 감사하다고 먼저 말씀을 드리고 싶은데요. とにかくもう그냥 맨날 항상 하스웨이브 많이 기대해줘.